محبت کو الفاظوں میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ اپنے نفس پر سب سے زیادہ دلیر وہ ہے جو اپنے غصے کو جڑ سے اکھاڑ دے اور خواہش نفس کو مار ڈالے۔ درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ احساس مضبوط تعلق کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ ہر کام میں دوسروں کا سہارا ڈھونڈنا ایک بہت بڑی بے عزتی ہے۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا کبھی جہالت کے گڑھے میں نہیں گرتا، اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کسی روشن دل مرد کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے۔ وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جو دوستی سے شروع ہو۔ آج کل ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے، اور یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سلیقہ مند عورت سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ محبت وہ واحد روح ہے جو بیک وقت دو جسموں میں رہتی ہے۔ انسان مذہب کے لیے اپنا مال لٹا دے گا، اپنی جان دے دے گا، اور جنگیں بھی لڑے گا، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی بہت اچھی ہے، کم از کم انہیں کوئی ورغلا تو نہیں سکتا۔ صبر زندگی کے مقاصد کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس کی کوئی چابی نہیں۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے یا غریب۔ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کو نظر انداز کرتا ہے، وہ اپنے ماضی کو کھو دیتا ہے اور مستقبل کے لیے مر جاتا ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ زندگی میں سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے پہچان سکیں۔ چھوٹے بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو
तो उसकी कमी महसूस होती है। तुम्हारी रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझने लगो। इबादत तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि तौबा मकाम इब्तदा है और बंदगी मकाम इंतहा है। इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाला ही उसका दोस्त होता है, क्योंकि खूबियां तो दुश्मन की भी मुतासिर करती हैं। आखिरी जमाने में जो चीज सबसे कम मिलेगी वो भरोसेमंद दोस्त और हलाल रिज़्क होगा। वो लोग बहुत अजीम हैं जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने का फन रखते हैं। पानी जैसे बन जाओ जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो समझ जाना कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। अगर दिल में मोहब्बत नहीं तो इंसान सिर्फ एक उजड़ा हुआ बाग है। मोहब्बत वफादार की दास्तान होती है और बेवफा की जिंदगी का एक मामूली सा वाकया। अक्सर लोग दोस्त को छोड़ देते हैं पर बहस को नहीं छोड़ते। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर उन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। तनकीद करने का हक हर किसी को है, मगर शर्त यह है कि अपने गिरेबानों का भी जायजा लेना चाहिए। किसी की मीठी बातों का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। बाज़ औकात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसको पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब खूब वाकिफ है। बस सब्र करो ताकि तुम और मजबूत हो जाओ। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो वो हद से ज्यादा खुश इखलाक हो जाता है। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत नेक औरत है। तौबा जुबान से नहीं अमल से होती है। खुद से सच्ची जिंदगी गुजारने का हौसला रखें, ना कि वो जिंदगी जिसकी दूसरे आपसे तवक्को रखते हैं। तुम्हारे जिस्म अभी जाहिरी गुनाहों से पाक नहीं हुए और तुम अंदरूनी पाकीज़गी का दावा करते हो। तुम मखलूक से तो दुरुस्त रवैया रखते नहीं और खालिक से दुरुस्त रवैया रखने का दावा करते हो। अक्लमंद और बेवकूफ में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ के ऐब दुनिया देखती है। बस सब्र करो। इंसान को हमेशा उतनी ही तकलीफ मिलती है जितनी वो सह सकता है। नफ्स को उकसाने का अमल आंखों से शुरू होता है। जिंदगी और अकीदे में फासला रखने वाला इंसान हमेशा मुनाफिक होता है। ऐसा शख्स ना गुनाह छोड़ता है और ना इबादत। 2 दिन की जिंदगी है, इसे 2 ही असूलों पर गुजारें। मिलें तो फूल बनकर और बिखरे तो खुशबू बनकर। इंसान के लिए 3 चीजें इंतहाई मुश्किल होती हैं: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। मोमिन की राहत सिर्फ 2 चीजों में है: अगर गफलत हो जाए तो सजदे में है, और अगर गुनाह हो जाए तो तौबा में है। ज़मीर की अदालत में जाते रहा करो, वहां सच्चे फैसले होते हैं। गुनाह किसी न किसी सूरत दिल को बेकरार रखता है। खुद परस्ती और नफ्स परस्ती ही दरअसल बुत परस्ती है। इसी को तर्क करने के बाद खुदा परस्ती की मंजिल शुरू होती है।
मुकद्दर पर राजी हो जाओ, गनी हो जाओगे। हर कोई दुनिया को बदलने का सोचता है, लेकिन खुद को बदलने का कोई नहीं सोचता। अल्लाह का हर फैसला अकल और इंसाफ पर मबनी होता है, इसलिए हरफ शिकायत कभी लब पर न लाओ। मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, फिर भी इंसानों के जागने से पहले परिंदे जाग जाते हैं। एक दूसरे के रिज़्क पर नजर मत रखो, क्योंकि रब से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं। करम हो जाए तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। नाकामी उस वक्त तक मोहलिक नहीं होती जब तक हम हथियार नहीं डालते। दोबारा कोशिश करना शानदार फतह की कलीद है। जब मौत से पहले मौत का मकाम समझ आ जाए, तो मौत के बाद मिलने वाले इनाम मौत से पहले मिलना शुरू हो जाते हैं। उन बेवकूफों को आजाद कराना बहुत मुश्किल है जो अपनी जंजीरों की इज्जत करते हैं। तजर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापसी पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी होती है जितनी दूरी तय करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठो। सोचो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना निकाल दो। लोगों से अलग रह के सोचोगे तो लोगों से अलग सोच के मालिक बनोगे। इंसान बड़ा उम्र से नहीं होता, बल्कि अपनी ज़हानत और तजर्बे से होता है। जब तक कोशिश की महरूमियां समझ ना आए, नसीब को नहीं समझा जा सकता। अपनी हस्ती से ज्यादा अपना नाम ना फैलाओ, नहीं तो परेशान रहोगे। 10 में से 9 मुश्किलात सुस्ती और लापरवाही की वजह से आती हैं। वो आदमी बनने की कोशिश करें जिससे आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। मुश्किल वक्त कोशिश से नहीं निकलता, यकीन से निकलता है। परिंदे अपने बच्चों को परवाज का फन सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए चुप रहना हिकमत में शुमार होता है। लोगों के नताइज पर तवज्जो दें, ना कि उनके इरादों पर। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। कुछ भी हो, वक्त गुजर जाता है। कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है और कुछ हमें छोड़ देते हैं, पर जिंदगी चलती रहती है। जो तुझे तकलीफ दे सकता है वो तुझे खुशियां भी दे सकता है। जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है जिसे अपनी मेहनत और कोशिश से पूरा करना चाहिए। किसी को अपना बनाने के लिए पहले अपना बनाना जरूरी है। सुकून पाना चाहते हो तो अपने अंदर की खुशियां बढ़ाओ, बाहर की चीजों से उम्मीद मत रखो। मुस्कुराना भी इबादत है, झुक जाना भी इबादत है। अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले करना भी इबादत है। तुम खुद अपनी तकदीर लिखते हो, खुदा सिर्फ कलम पकड़कर साथ देता है। जिंदगी में सब्र और शुक्र करना सीखो, इससे खुद की भलाई और दूसरों की खुशियां बढ़ सकती हैं। मुश्किलों में अपने ईमान को बरकरार रखना, यही जिंदगी की असल हकीकत है। कामयाबी का राज मेहनत
اور دعا میں ہے، عشق اور جنون میں نہیں۔ زندگی کبھی بیکار نہیں ہوتی، صرف ہم اسے بیکار کر دیتے ہیں۔ خاموشی خدا کی زبان ہے، باقی سب ناقص ترجمہ ہے۔ صرف اس وقت بولیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے اچھے ہیں۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو دوسروں سے خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو راستہ ضرور ملے گا۔ حقیقت کے متلاشی مایوس نہیں ہوتے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتے بلکہ بہترین راستے پر لے جانے آتی ہیں۔ میرے لیے جو ممکن ہے وہ تمہارے لیے بھی ممکن ہے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ طالب علم وہ ہے جو علم رکھنے کے باوجود بھی علم کی طلب محسوس کرے۔ عارضی جذبات پر مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ بزرگوں کی دعائیں اولاد کے ارادے بنتی ہیں۔ اس سے برا کوئی دوست نہیں جو دل کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر چپکے سے چلا جاتا ہے۔ زندگی میں سفر کرنا ہے تو راستے بدلتے رہو، منزل نہیں۔ جو تمہیں بار بار نظر انداز کرے اس سے اپنی قدر کروانے کے 3 بہترین اور طاقتور اصول۔ نمبر 1، خاموشی اختیار کرو مگر خود کو بہتر بناؤ۔ بحث یا شکایت کی بجائے خود کو اتنا بہتر کر لو کہ وہ خود تمہیں نظر انداز نہ کر سکے۔ کامیابی سب سے بڑا جواب ہے۔ نمبر 2، دوری اختیار کرو مگر خود کو نایاب بناؤ۔ جو تمہیں نظر انداز کرے اسے وقت اور توجہ دینا چھوڑ دو۔ جب تمہاری غیر موجودگی محسوس ہوگی تو وہ خود تمہاری قدر کرے گا۔ نمبر 3، اپنی عزت خود کرو تاکہ دوسرے بھی کریں۔ جب تم خود کو اہم سمجھو گے تو دنیا بھی تمہاری عزت کرے گی۔ اپنی قدر کم مت کرو بلکہ اپنی موجودگی کو ایک نعمت بنا دو۔ ہر مشکل کے بعد کچھ خوشیاں اور کچھ کامیابیاں ضرور ہوتی ہیں۔ محبت کرنے والے کہیں نہیں ملتے، وہ ہر وقت ایک دوسرے میں موجود ہیں۔ الوداع ان کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں کے ذریعے پیار کرتے ہیں، کیونکہ دل و جان سے پیار کرنے والوں کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ عقل مند انسان زندگی میں ہمیشہ 3 چیزوں سے دور رہتا ہے۔ نمبر 1، جوانی میں ہوس سے۔ نمبر 2، بلوغت میں جھگڑے سے۔ نمبر 3، بڑھاپے میں لالچ سے۔
गुर्बत व मुफलसी और मुसीबत 4 चीजों की वजह से आती है। सुस्ती, ऐशो आराम, लापरवाही और सख्तियां बर्दाश्त करने की कमी। दोस्ती और प्यार महसूस किया जाता है, सिर्फ बयान नहीं किया जाता। गम ना करो, आप जो कुछ भी खोते हो वो किसी दूसरी शक्ल में आपको जरूर मिलता है। बहुत ज्यादा सोचने से इंसान को गुजरा हुआ मुश्किल वक्त ज्यादा याद आता है। अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा पढ़ने और सुनने की आदत डाल लो। गाफिल के लिए सारी कायनात हिजाब है और जागने वाले के लिए सारी कायनात इंकिशाफ है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप जाहिलों में घिरे हो। जिंदगी एक सफर है, यहां कोई ठिकाना नहीं। खामोश रहो, क्योंकि खामोशी की दुनिया वसी व मामूर है। इल्म हमेशा पूछने से ही आता है, इसलिए किसी बात को किसी दूसरे से पूछने में शर्म महसूस ना करो।